Hello everyone, welcome to our channel. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാനിറ്ററി കെമിസ്ട്രിന്റെ സിലബസിലെ 7th മൊഡ്യൂളായ എൻസൈമോളജിയിലെ എൻസൈം കൈനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്നീ ടോപ്പിക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following is true about Michaelis-Menten kinetics? Option A, Km, the Michaelis constant, is defined as that concentration of substrate at which enzyme is working at maximum velocity. Option B, it describes single substrate enzyme. Option C, Km, the Michaelis constant is defined as the dissociation constant of the enzyme substrate complex. Option D, it assumes covalent binding occurs between enzyme and substrate. Your right answer എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. It describes single substrate enzymes. Okay. Then ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റാവാൻ കാരണം നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് Here, the Michaelis constant is defined as that concentration of the substrate at which enzyme is working at a maximum velocity. തെറ്റാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ. കാരണം എന്താ? Half of maximum velocity നെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. Km is defined as the concentration of substrate at which enzyme is working at half of maximum velocity. Half of maximum velocity. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. Then, third option. It also measures the affinity that the enzyme has for its substrate. So, ഒരു എൻസൈമിന് അതിന്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് എത്രത്തോളം അഫിനിറ്റി ഉണ്ട് എന്നും കൂടെ Km values and Michaelis kinetics measure ചെയ്യുന്നുണ്ട്. When Michaelis-Menten kinetics assume non-covalent binding between enzyme and substrate. Okay, അപ്പം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് Michaelis-Menten kineticsൽ എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്? എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും തമ്മിൽ കോവാലന്റ് ബൈൻഡിങ് ആണെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ തെറ്റായത്. നോൺ കോവാലന്റ് ബൈൻഡിങ് ആണ് എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും തമ്മിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് Michaelis-Menten kinetics ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. Michaelis-Menten kinetics is a model of enzyme kinetics. So, enzyme kinetics നെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് Michaelis-Menten kinetics എന്ന് പറയുന്നത്. Which explain how the rate of an enzyme catalyzed reaction depends on the concentration of enzyme and its substrate. So, Michaelis-Menten kinetics explain ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? Rate of an enzyme, ഒരു എൻസൈമിന്റെ റേറ്റ് എന്തിന്റെ റേറ്റ് ആണ്? Catalyzed reaction, ആ എൻസൈം എത്രത്തോളം റിയാക്ഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് Michaelis-Menten kinetics എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ എൻസൈം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ Michaelis-Menten kinetics എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈം കൈനറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. Michaelis-Menten kinetics explain how the rate of enzyme catalyzed reaction depends on concentration of the enzyme and its substrate. ഒരു എൻസൈമിന്റെ കാറ്റലൈസ്ഡ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് Michaelis-Menten kinetics എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ എൻസൈം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്. ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ എ റിയാക്ഷൻ. അപ്പം ഈ ഒരു Michaelis-Menten kinetics പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ S എന്ന് എടുക്കാം. ബൈൻഡ്സ് റിവേഴ്സിബ്ലി ടു ദ എൻസൈം. സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്നുള്ളതിന് S എടുക്കാം. Bind reversibly to an enzyme to form an enzyme substrate complex ES, which then reacts irreversibly to form product and release the enzyme again. So, in a reaction നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ two important terms with the Michaelis-Menten kinetics. ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് Michaelis-Menten kineticsമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ടു ടേംസ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ Vmax, അതായത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി. The maximum rate of the reaction when all enzyme active sites are saturated with the substrate. Okay, so
മാക്സിമം വെലോസിറ്റി, ഒരു എൻസൈമിന്റെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് Vmax പറയുന്നത്. The maximum rate of the reaction. So ഈ ഒരു കേസിൽ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ when all the enzyme active sites are saturated with the substrate. അപ്പോൾ എല്ലാ എൻസൈമിന്റെയും ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് Vmax, മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. The next term ആണ് Km, also known as Michaelis constant. Michaelis-Menten equation പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേം ആണ് Km, Michaelis constant. The substrate concentration at which the reaction rate is 50% of the Vmax. Km എന്ന് പറയുന്നത് also known as Michaelis constant. The substrate concentration. So Km എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. At which reaction rate is half of the maximum velocity or 50% of the Vmax. Okay. മാക്സിമം വെലോസിറ്റിന്റെ പകുതിയാവുന്ന സമയത്തുള്ള എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ കുറിച്ചാണ് Km വാല്യൂസ് പറയുന്നത്. Km is measures of the affinity and enzyme has for its substrate. Okay, Km is measures of the affinity and enzyme has for its substrate. അപ്പോൾ Km വാല്യൂ എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം അഫിനിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. As the lower of the value of Km, Kmന്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, Km എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സോ എപ്പോഴാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുക? മാക്സിമം എൻസൈമുമായിട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്തല്ലേ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാക്സിമം കുറയുക. സോ Km is measures of the affinity an enzyme has for its substrate. As the lower the value of Km, the more efficient the enzyme. So Kmന്റെ വാല്യൂ കുറയാന്ന് വെച്ചാൽ ആ എൻസൈം മോർ എഫിഷ്യന്റ് ആണ്. കാരണം ഒട്ടുമിക്ക എൻസൈമുകളൊക്കെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് മോർ എഫിഷ്യന്റ് ആണ്. ഈസ് അറ്റ് ക്യാരിങ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ലോവർ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് Vmax എന്താണ്, Km വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ Vmax എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി, ഒരു എൻസൈമിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷന്റെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻസൈമിന്റെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സ്പീഡ്, അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ആണ് Vmax എന്ന് പറയുന്നത്. Km എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. Km വാല്യൂ Michaelis constant ആണ്. The substrate concentration at which the reaction rate is 50% of the Vmax. അല്ലെങ്കിൽ half of the maximum velocity എന്ന് കൊടുക്കാം. Then Km value measure ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും തമ്മിലുള്ള അഫിനിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് Km value മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് Michaelis-Menten ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പഠിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത്. മേ ബി ഇക്വേഷൻ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട്. സോ V0 is equal to Vmax into concentration of substrate divided by Km plus concentration of substrate. ഓക്കെ, അപ്പൊ V0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, then Vmax എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി, ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്. Km എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Michaelis-Menten constant. The Michaelis-Menten equation describes how the initial rate of velocity V0 is affected by the initial substrate concentration. It assumes that the reaction is in the steady state where the enzyme substrate complex concentration remains constant. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, when a graph of substrate concentration against rate of reaction is plotted. So substrate concentration ഉം rate of reaction വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, we can see how the rate of reaction is initially increases rapidly. So initially എന്ത് ചെയ്യും? rate of reaction പെട്ടെന്ന് increase ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. In a linear fashion as substrate concentration increases. Substrate concentration increase ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? rate of reaction increase ചെയ്യും. The rate then plateaus and increasing substrate concentration has no effect on the reaction velocity. Then കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? The rate then plateaus.
and increase in substrate concentration has no effect on the reaction velocity. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു നോർമൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകും. കാരണം എത്ര തന്നെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും അതൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. As all enzyme sites are already saturated with the substrate. സോ ഇതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എൻസൈമുകളും അവിടെയുള്ള എല്ലാ എൻസൈമുകളും ഓൾറെഡി സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ എൻസൈംസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് റിയാക്ഷൻ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, when a graph of substrate concentration against rate of the reaction is plotted, we can see how the rate of reaction initially increases rapidly in a linear fashion as substrate concentration increases. Then the rate plateaus, and increasing substrate concentration has no effect on the reaction velocity as all active sites are already saturated with the substrate. So here ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ km വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. Then ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ half Vmax. So half Vmax അതായത് half റിയാക്ഷൻ വെലോസിറ്റി പകുതി ആവുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള km വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Then ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ Vmax, മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്. Okay. Lineweaver-Burk plot. Okay. നമ്മുടെ സിലബസിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് Lineweaver-Burk plot. This plot of the rate of reaction against substrate concentration has the shape of rectangular hyperbola. So ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഷേപ്പ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, rectangular hyperbola. However, a more useful representation of Michaelis-Menten kinetics is a graph called the Lineweaver-Burk plot. Okay, അപ്പോൾ അതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. A more useful representation of Michaelis-Menten kinetics is a graph called a Lineweaver-Burk plot. This plot is inverse of the reaction rate 1/r against the inverse of the substrate concentration. So ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? which plot the inverse of the reaction rate against the inverse of the substrate concentration. Next question, when the velocity of the enzyme activity is plotted against substrate concentration, which of the following is obtained? Option A, hyperbolic curve. Option B, parabola. Option C, straight line with positive slope. Option D, straight line with negative slope. Your right answer, option A, hyperbolic curve. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും, ഹൈപ്പർബോള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വെൻ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് against substrate concentration, which of the following is obtained? Hyperbolic curve. Third question, which of the following is the correct Lineweaver-Burk equation? Here right answer വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 1/V0 is equal to Km divided by Vmax into concentration of S plus 1/Vmax. ഓക്കെ, അപ്പം നല്ലോണം ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. Lineweaver-Burk equation എന്ന് പറയുന്നത് 1/V0 is equal to Km by Vmax into concentration of S plus 1/Vmax. ഇനി Michaelis-Menten ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഒന്നുകൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാം. V0 is equal to Vmax into S divided by Km plus S. അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. സോ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക, Lineweaver-Burk ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1/V0 is equal to Km by Vmax into S plus 1/Vmax. Then Michaelis-Menten ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ V0 is equal to Vmax into concentration of S divided by Km plus concentration of S. Fourth question, the rate determining step of Michaelis-Menten kinetics is dash. Option A, the complex dissociation step to produce products. Option B, the complex formation step. Option C, the product formation step. Option D, none of the mentioned. Your right answer എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, the complex dissociation step to produce products.
The breakdown of enzyme substrate complex is the rate determining step of Michaelis-Menten kinetics. The rate determining step of Michaelis-Menten kinetics is the complex dissociation step to produce products. Or the breakdown of enzyme substrate complex is the rate determining step of Michaelis-Menten kinetics. രണ്ട് രീതിയിലും എങ്ങനെ വേണേലും ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. Fifth question. The catalytic efficiency of two distinct enzymes can be compared based on which of the following factor? Option A, Km. Option B, product formation. Option C, size of the enzymes. Option D, pH of optimum value. Your right answer, option A, Km. So, catalytic efficiency of two distinct enzymes can be compared based on Km value. Km is the substrate concentration. Increased substrate concentration increases the rate of reaction. Okay, our substrate concentration, increase in substrate concentration increases the rate of reaction. Sixth question, what is the general mechanism of an enzyme? ഒരു എൻസൈമിന്റെ general mechanism of action എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Option A, it acts by reducing the activation energy. Option B, it acts by increasing the activation energy. Option C, it acts by decreasing the pH. Option D, it acts by increasing the pH. Your right answer എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. It acts by reducing the activation energy. Okay. So, ഒരു എൻസൈമിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഒരു റിയാക്ഷന്റെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഒരു എൻസൈമിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. For the reaction to occur at a faster rate, activation energy should be less. അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി should be less. Seventh question. Substances which reduce the rate of enzyme catalyzed reaction are known as dash. Option A, substrates. Option B, enzymes. Option C, products. And option D, inhibitors. Your right answer, option D, inhibitors. Substances which reduce the rate of enzyme. Okay, ഒരു enzyme reaction rate ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. സെയിം ഇൻഹിബിഷൻ നമ്മുടെ സിലബസിൽ എടുത്തു പറയുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എൻസൈം ഇൻഹിബിഷൻ. സോ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. Enzyme inhibitor is defined as a substance which binds with the enzyme and brings about a decrease in catalytic activity of that enzyme. ഒരു എൻസൈമിൽ ഒരു ഇൻഹിബിറ്റർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറ്റാലിറ്റിക് എൻസൈമിന്റെ കറ്റാലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. The inhibitor may be organic or inorganic in nature. There are three types of enzyme inhibition. First one, reversible inhibition. Second one, irreversible inhibition. Third one, allosteric inhibition. So three types inhibition ആണ് ഉള്ളത്. Reversible inhibition, irreversible inhibition and allosteric inhibition. So first one, reversible inhibition. The inhibitor binds on non-covalently with the enzyme and the enzyme inhibition can be reversed if the inhibitor is removed. Okay, അപ്പോൾ reversible inhibition. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. എൻസൈംസിൽ ഇൻഹിബിറ്റർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ബൈൻഡിങ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം. Okay, the inhibitor binds non-covalently. So, ഈ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ബോണ്ട് എപ്പോഴും നോൺ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ കോവാലന്റ് ബോണ്ടും ആയിരിക്കും. The inhibitor binds on non-covalently with the enzyme and the enzyme inhibition can be reversed if the inhibitor is removed. So, enzymeൽ വന്നിട്ട് ഇൻഹിബിറ്റർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഇൻഹിബിറ്ററിനെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പഴയതുപോലെ തന്നെ എൻസൈമിന് ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. Then reversible inhibition further subdivided into competitive inhibition and non-competitive inhibition.
So reversible inhibition is again classified into two types of competitive inhibition and non-competitive inhibition. Next question. In the following diagram, which kind of inhibition is represented? Option A, uncompetitive inhibition. Option B, competitive inhibition. Option C, non-competitive inhibition. And option D, mixed inhibition. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഇതൊരു എൻസൈം ആണ്, ഇത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ്. സബ്സ്ട്രേറ്റ് എൻസൈമിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. ദെൻ എൻസൈമിനെ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് നോർമൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ. സോ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പ്ലേസിൽ ഒരു ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റർ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക. റിയാക്ഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ, അതായത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എൻസൈമിലെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇൻഹിബിറ്റർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എവിടെയാണോ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സെയിം ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇൻഹിബിറ്റർ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റും ഇൻഹിബിറ്ററും തമ്മിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഹിബിഷനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ. ഇതാണ് ഒരു എൻസൈം. എൻസൈമിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ആണ് ഇത്. സോ ഇത് ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ്, ഇത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ്. സോ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഈ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു ഇൻഹിബിറ്റർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തു. സോ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സോ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഇൻഹിബിറ്റർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എൻസൈം കോംപ്ലക്സ്, എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഡക്റ്റും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ interferes with the active site of the enzyme, so substrate cannot bind. സോ ഇൻഹിബിറ്ററും സബ്സ്ട്രേറ്റും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുകയാണ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, പിന്നെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യില്ല. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഹിബിഷനെയാണ് കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, നോൺ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ. ഇതൊരു എൻസൈം ആണ്, ഇത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ്, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഇൻഹിബിറ്റർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിന് ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കും. സോ പിന്നീട് ഫർദർ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ഇവിടെ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഹിബിഷനെയാണ് നോൺ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നോൺ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ ചേഞ്ചസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എൻസൈം, സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബൈൻഡ് ടു ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. സോ ഇൻഹിബിറ്റർ വന്നിട്ട് എൻസൈമിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ എൻസൈമിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ചേഞ്ച് കാരണം സബ്സ്ട്രേറ്റിനും ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇൻഹിബിറ്ററും തമ്മിൽ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻഹിബിഷനെ നോൺ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇൻഹിബിഷൻ. സോ ഇതൊരു എൻസൈം ആണ്, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഹിബിറ്റർ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഹിബിറ്റർ. സോ ഈ എൻസൈമിൽ വന്നിട്ട് ഇൻഹിബിറ്റർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ഒരു നിലക്കും ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. അതായത് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് കോവാലന്റ് ബോണ്ടാണ്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. Inhibitor bind covalently with the enzyme and inactivate them. This is irreversible reaction അല്ലെങ്കിൽ irreversible inhibition. Inhibitor are usually toxic poisonous substance. Okay, അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള irreversible inhibition മിക്കവാറും toxic poisonous substanceകൾ ആയിരിക്കും. Irreversible inhibition reaction നടക്കുന്നത് irreversible ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. എൻസൈമിൽ വന്നിട്ട് ഇൻഹിബിറ്റർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോവാലന്റ്ലി ആണ് അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് അതിനെ പിന്നീട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇത്തരത്തിലാണ് ടോക്സിക് പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് വന്നിട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാറ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the type of enzyme inhibition wherein succinate dehydrogenase is inhibited by malonate is an example of dash. Option A, uncompetitive inhibition. Option B, non-competitive inhibition. Option C, competitive inhibition. And option D, allosteric inhibition. Here right answer option C ആണ്, competitive inhibition.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? സക്സിനേറ്റിനെ ഫ്യൂമറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് സക്സിനേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം. ഈ റിയാക്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻസൈമിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് മലനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, പല എക്സാമിനും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നോക്കി വെക്കുക. സക്സിനേറ്റിനെ ഫ്യൂമറൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് സക്സിനേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ്. അതിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് മലനേറ്റ്. ഈ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ആണ്. 10th question. Feature of the competitive inhibition include option A, Vmax increases, option B, Vmax decreases, option C, Vmax remains constant, option D, none of the above. Your right answer option C ആണ്, Vmax remains constant. അതിന് റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കെഎം വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആൻഡ് വിമാക്സ് എപ്പോഴും അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയത്, വിമാക്സ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓൾ ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് നോൺ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ വിമാക്സ് ഡിക്രീസസ്, ഓപ്ഷൻ ബി കെഎം അൺചേഞ്ച്ഡ്, ഓപ്ഷൻ സി ദ ഇൻഹിബിറ്റർ ബൈൻഡ്സ് അറ്റ് എ സൈറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബോവ്. റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, നൺ ഓഫ് ദി എബോവ്. ഓക്കെ, ഓൾ ട്രൂ അബൌട്ട് നോൺ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ആണ്. അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ശരിയാണ്. വിമാക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. നോൺ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷന്റെ കേസിൽ വിമാക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. കെ എം വാല്യൂവിന് മാറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അൺചേഞ്ച്ഡ് ആണ്. മാത്രമല്ല ദ ഇൻഹിബിറ്റർ ബൈൻഡ്സ് അറ്റ് എ സൈറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്. ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ വന്നിട്ടല്ല നോൺ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷനിലെ ഇൻഹിബിറ്റർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ, എൻസൈമിന്റെ മുകളിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് അല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിലാണ് ഇൻഹിബിറ്റർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഹിബിഷനെയാണ് നോൺ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 12th question. Which of the following is an example of a suicidal enzyme? Option A, cyclooxygenase. Option B, phospholipase. Option C, 5' nucleotidase. Option C, transketolase. Your right answer എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, cyclooxygenase ആണ്. So what is suicidal inhibition? A specialized form of irreversible inhibition is known as suicidal inhibition. Okay, irreversible inhibition example ആണ് suicidal inhibition എന്ന് പറയുന്നത്. In the case of original inhibitor, ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ കേസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒറിജിനൽ ഇൻഹിബിറ്റർ ഒരു മിക്കവാറും ഈ ഒരു കേസിൽ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ ആയിരിക്കും, അതായത് എൻസൈമിനോട് സ്ട്രക്ചറൽ അനലോഗ് ആയിരിക്കും ഈ ഇൻഹിബിറ്റർ. ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എ മോർ പൊട്ടന്റ് ഫോം. അതെന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ ഒരു ഇൻഹിബിറ്റർ കുറച്ചും കൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറച്ചുകൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മോർ പൊട്ടന്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറും. ദ സെയിം എൻസൈം ദാറ്റ് ought to be inhibited. എന്നിട്ട് അതേ എൻസൈമിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒന്നുകൂടെ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടാണ് ഇൻഹിബിഷൻ നടത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആയി മാറും. അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഹിബിഷനെയാണ് സൂയിസൈഡൽ ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Suicidal inhibition is a specialized form of irreversible inhibition. In the case of original inhibitor, that is the structural analog or competitive inhibitor, is converted to a more potent form by the same enzyme that ought to be inhibited. 13th question. Penicillin is a suicidal inhibitor of option A, glycolipid lipase. Option B, glycopeptide transpeptidase. Option C, glycopeptide peptidase. Option D, succinate dehydrogenase. Your right answer option B ആണ്, glycopeptide transpeptidase. Okay, so penicillin is a suicidal inhibitor of glycopeptide transpeptidase എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിന്റെ suicidal inhibitor ആണ് penicillin എന്ന് പറയുന്നത്. Penicillin G is an antibiotic that inhibits bacterial cell wall synthesis by becoming covalently bonded to the enzyme transpeptidase. So,
ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ പെൻസിലിൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആന്റിബയോട്ടിക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ പെൻസിലിൻ ജി എന്ത് ചെയ്യും? ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വാളിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പെപ്റ്റിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിനെ കോവാലന്റ്ലി പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അതായത് സൂയിസൈഡൽ ഇൻഹിബിഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സെൽ വാൾ സിന്തസിസിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. സോ ബാക്ടീരിയന്റെ സെൽ വാൾ സിന്തസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ബാക്ടീരിയ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചത്തുപോകും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെൻസിലിൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആന്റിബയോട്ടിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രാൻസ്പെപ്റ്റിഡേസ് ഇൻഹിബിഷൻ പ്രിവെന്റ്സ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വാൾ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെൻസിലിൻ ഈസ് എ suicidal inhibitor of glycopeptide transpeptidase. Penicillin G is an antibiotic that inhibits bacterial cell wall synthesis by becoming covalently bonded to the enzyme transpeptidase. Transpeptidase inhibition prevents bacterial cell wall production. 14th question. To treat the methanol poisoning in patient, ethanol is administered intravenously. Ethanol is dash of alcohol dehydrogenase. Option A, competitive inhibitor. Option B, uncompetitive inhibitor. Option C, allosteric inhibition. And option D, non-competitive inhibition. Here right answer, option A ആണ് competitive inhibitor. So, competitive inhibitor ആണെങ്കിലല്ലേ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു പോയിസണെ മാറ്റിയിട്ട് അതിന് പകരം പോയിസൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള എഥനോൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ to treat the methanol poisoning in patient, ethanol is administered intravenously. Ethanol is competitive inhibitor of alcohol dehydrogenase. 15th question. Which of the statements regarding suicide inactivator is not true? Option A, also known as Trojan horse substrates used as an affinity label. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിയല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സൂയിസൈഡ് ഇനാക്ടിവേറ്ററുമായിട്ട് ശരിയല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ എ റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ്. ഓൾസോ നോൺ ആസ് ട്രോജൻ ഹോഴ്സ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ അഫിനിറ്റി ലേബൽ. ഓപ്ഷൻ ബി മെക്കാനിസം ബേസ്ഡ് ഓൺ എൻസൈം ഇനാക്ടിവേറ്റർ. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ്. Option C, they bind with the specificity and a high affinity to the enzyme active site. ഇതും കറക്റ്റ് ആണ്. എൻസൈമിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ഹൈ അഫിനിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി, ദേ ബൈൻഡ് ടു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ബൈ നോൺ കോവാലന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ. ഇതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ സൂയിസൈഡ് ഇനാക്ടിവേറ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ദേ ബൈൻഡ് ടു ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ബൈ നോൺ കോവാലന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ദേ ബൈൻഡ് വിത്ത് സ്പെസിഫിസിറ്റി. They bind with the specificity and high affinity to the enzyme active site. 16th question. A competitive inhibitor of an enzyme is usually option A, a highly reactive compound. Option B, a metal ion such as Hg2+ or Pb2+. Option C, structurally similar to the substrate. Option D, water insoluble. Option E, a poison. Here right answer, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ടു ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ഇൻഹിബിറ്റർ എപ്പോഴും സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ടു ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ്, സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് എപ്പോഴും സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ആയിരിക്കും. 17th question. Dash is defined as an enzyme molecule's efficiency to convert maximum substrate molecules into product per unit time. Option A, catalytic efficiency. Option B, Michaelis-Menten constant. Option C, turnover number. And option D, Vmax. Here right answer, option C ആണ് turnover number. Okay, so turnover number is defined as an enzyme molecule's efficiency to convert maximum substrate molecules into product per unit time. Turnover number is defined as an enzyme molecule efficiency to convert maximum substrate molecules into product per unit time. Turnover number is given Kcat and it denotes the catalytic turnover events that happens per unit time. The turnover number for most enzyme ranges from 1 to 105 per second.
Michaelis-Menten constant is Km, which is calculated as substrate concentration, which results in the half maximum velocity of the enzymatic reaction. K cat by Km is termed as catalytic efficiency. Okay, catalytic efficiency എന്ന് പറയുന്നത് K cat by Km is termed as catalytic efficiency. Vmax is referred to as maximum rate of an enzyme catalyzer reaction. Okay, so എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? Turnover number is defined as an enzyme molecule's efficiency to convert maximum substrate molecules into product per unit time. ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്രത്തോളം സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എഫിഷ്യൻസി എൻസൈമിന് ഉണ്ട് എന്നതാണ് ടേൺ ഓവർ നമ്പർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടേൺ ഓവർ നമ്പർ ഈസ് ഗിവൺ കെ കാറ്റ്, അതായത് കറ്റാലിസിസ് എന്നതിൽ നിന്നാണ് കെ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. And it denotes the catalytic turnover events that happen per unit time. The turnover number for most enzyme ranges from 1 to 105 per second. Then option B, Michaelis-Menten constant എന്താണ് പറയുന്നത്? Michaelis-Menten constant എന്ന് പറയുന്നത് Km value ആണ്, which is calculated as substrate concentration. So Km value എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ്, which result in the half maximum velocity of the enzymatic reaction. Then catalytic efficiency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? K cat by Km is termed as catalytic efficiency. പിന്നെ Vmax എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? Vmax is referred to as maximum rate of an enzyme catalyzed reaction. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എൻസൈമോളജിയുടെ പാർട്ട് 2 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പാർട്ട് 1 കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണുക. എൻസൈമോളജിയിൽ നമുക്ക് 10 മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് മാത്രം പഠിച്ചാൽ 10 മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ പാർട്ട് 1 കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണുക, നല്ലോണം പഠിക്കുക. ദെൻ കുറച്ചുകൂടി ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് എൻസൈമോളജിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പാർട്ട് 3 ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സാനിറ്ററി കെമിസ്ട്രിയിലെ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.